Welcome to Karnataka LMS. In this session, we will be discussing advantages and disadvantages of deficit financing. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Outcomes of the session are, after going through this session, students will be able to understand first one, advantages of deficit financing. Secondly, they will get to know disadvantages of deficit financing. In the previous session, you have studied effects of deficit financing. Therefore, in this class, we will be discussing advantages and disadvantages of deficit financing in detail. We know well that massive expansion in governmental activities has forced governments to mobilize resources from different sources. As a source of finance, tax revenue is highly inelastic in the poor countries. Above all, governments in these countries are rather hesitant to impose newer taxes for the fear of losing popularity. This led governments to go for deficit financing. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತವೆ. Advantages of deficit financing are, first one, deficit financing is associated with the creation of additional money by borrowing from the Reserve Bank of India. Interest payments to the RBI against this borrowing come back to the Government of India in the form of profit. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ RBIನಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸಾಗೋದನ್ನು ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಥ್ರೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. The financial strength of the government is determinable if deficit financing is made. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೊತ್ತ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. This method encourages the government to utilize unemployed and underemployed resources. This results in the more incomes and employment in the economy. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣಕದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. However, the rise in prices must be a short-run phenomenon. Above all, a mild dose of inflation is necessary for economic development. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now, we will come to disadvantages of deficit financing. First one, it is a self-defeating method of financing as it always leads to inflationary rise in prices. Unless inflation is controlled, the benefits of deficit-induced inflation would not fructify. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Second one, disadvantage. Deficit financing led inflation helps producing classes and businessmen to flourish, but fixed income earners suffer during inflation. This widens the distance between the two classes. In other words, income inequalities increases. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ವರ್ಗ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, another important drawback of deficit financing is that it distorts investment pattern. Higher profit motive induces investors to invest their resources in quick profit yielding industries. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Fourth one, deficit financing may not yield good results in the creation of employment opportunities. Creation of additional employment is usually hampered in backward countries due to lack of raw materials and machineries, even if adequate finance is available. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಒಂದು ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. Fifth one, as purchasing power of money declines consequent upon inflationary price rise, a country experiences flight of capital abroad for safe return, thereby leading to a scarcity of capital. ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಹಣದ ಹೊರಹರಿವು ವಿದೇಶಗಳ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sixth one, this inflationary method of financing leads to a larger volume of deficit in the country's balance of payments. Following inflationary rise in prices, export declines while import bill rises, and resources get transferred from export industries to import competing industries. ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. Conclusion. Deficit financing will be successful if measures are employed to combat inflation.
Most of the disadvantages of deficit financing can be minimized if inflation is kept within limit. And to keep inflation within a reasonable and tolerable level, deficit financing must be kept within safe limit. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವತಃ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ.